पीतांबरं तरुणबिं बफलादिरुष्णा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम् अरविन्दनेत्रम् कृष्णात् परब्रह्मपितम् त्वमहं न जासि। हे द्वारिका नौनाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। जय हो। अरे हे द्वारिका नौनाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। सूरज ने चंद्र तारी आरती उतारे, सूरज ने चंद्र तारी हो। सूरज ने चंद्र तारी आरती उतारे, नमन करे रे नार नारी वाला जी तने, नमन करे रे नार नारी। हो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। हे द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। समुद्र देव तारा चरण पखाड़े, हे समुद्र देव तारा हो। समुद्र देव तारा चरण पखाड़े, गोमती न वहता पानी वाला जितिया, गोमती न वहता पानी। हो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। हे द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। हे गोपी जनमणि तने शणकर सजावे, गोपी जनमणि तने पुजारी लाड लडावे वाला जी तने, पुजारी लाड लडावे। हो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। है हो द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी। हे द्वारिका नाथ मारा कृष्ण मुरारी, हो कृष्ण मुरारी।
पूर्णम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी। हरि ओम पुष्पेनम संपूज्येत हरि ओम सप्तास्यासन परिदयसे सप्तसमिन्दकृता देवा जग्नन्तन्वाना अभद्गम वसुगुं हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। ત્યાર પછી આરતી હાથમાં લઈ અને એક જણો પકડી રાખશે, બાકી બધા ભગવાનને ધૂપ દેશો। ત્યાર પછી પોતે પણ આત્મકલ્યાણ માટે પેલા હૃદય લગાડી આંખે અડાડી અને ભગવાનને આરતી ગ્રહણ કરજો। હરિ ઓમ મહાદેવ્યાર્ચનમ દેવ્યાર્ચનમ દેવ્યાર્ચનમ મહા આત્મકલ્યાણાર્થે આત્માભિવંદનમ મહા। બે હાથ જોડી ભગવાનને મંત્ર પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરતા હોય આવો બધા ભાવ કરી જાજો। હરિ ઓમ કે વિદ્યા બુદ્ધિ ધન ઐશ્વર્ય પુત્ર પુત્રાદિ સંપદ પુષ્પાંજલિ પ્રદાનેનમ દેહી મે વાંછિતમ ફલમ ભૂર્ભુવસ્વઃ। દ્વારકાધીશાય નમઃ। श्री आत्मकल्याण आत्माभिवंदनम महादेव्यार्चनम महा नमस्कारां पुष्पांजलिं समर्पयामि। हेलो 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 कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव वासुदेव वासुदेवाय। हे वासुदेव वासुदेव वासुदेवाय वासुदेव वासुदेव। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव बोले ये ना पितृ तरी जाय। हे वासुदेव बोले ये ना पितृ तरी जाय। हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे वासुदेव वासुदेव वासुदेवाय। हे वासुदेव वासुदेव वासुदेवाय।
હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. હે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. श्री सरस्वतये नमः. श्री सद्गुरुभ्यो नमः. श्री भागवत भगवते नमः. હાલો 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 આપણે ચા પાણીની વ્યવસ્થા ભાઈઓ માટે સામે છે અને બહેનો માટે આ બાજુમાં જેસીબી આગળ રાખેલ છે. તો જેની ઈચ્છા થાય એ પોતાની રીતે જઈ અને ગ્રહણ કરી શકે. ચા પાણી અહીંયા જેને પી આવજો જેની ઈચ્છા થાય તે. वंशे विभूषितकरां नवनीलदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बुधरो पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दविन्दं त्रिनेत्रा कृष्णादपरा किमपि तव महो न जाने कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरन्ते अदवेव मे विशतु मानसराजहंसो प्राणं प्रयाणसमये कभवात् पीते कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्तहे कास्तूरे तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कस्तुभौ नासागरे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणौ सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम्
कंठे चमकतां वली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि बोलिए श्री भागवत भगवान की। चा पानी पीने आया नहीं हूँ बधाई। बोलिए बुद्धेश्वर महादेव की जय। कृष्ण सतगुरु देव की जय। ओहो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर आज अपना कथा सत्र बीजा दिवस अंदर भगवत नाम स्मरण साथे आजना दिवसनी जे कथा छे एनी आपणे शरूआत करीए छीए। चा पाणीनी व्यवस्था जे अगाऊ આપણે જાહેરાત કરી પ્રમાણે બંને બાજુ રાખેલી છે। જ્યારે ઈચ્છા થાય ત્યારે ચા પાણી પી આવજો। આ સિવાય આજના કથાની શરૂઆત સાથે ભગત નામ સ્મરણની સાથે આજના બીજા દિવસની કથાની શરૂઆત કરીએ। भजले ने मन तू भाव धरी गोविंद हरि गोपाल हरि भजले ने मन तू भाव धरी गोविंद हरि गोपाल हरि भजे। भजे लेने मन तू भाव धरी गोविंद हरि गोपाल हरि लक्ष 84 ना फेरा फरी लक्ष 84 ना फेरा फरी मन मोको मानव देह
મન મોંઘો માનવ દેહ મળી એ હવે લગની લગાડી ગાવો હરે ગોવિંદ હરે ગોપાલ હરે હવે લગની લગાડે ગાવો હરે ગોવિંદ હરે ગોપાલ હરે હરે ભજલે મન તું ભાવ ધરી ગોવિંદ હરે ગોપાલ હરે ભજલે મન તો ભાવ ધરે ગોવિંદ હરે ગોપાલ હરે ભજલે આજના બીજા દિવસના સત્રની અંદર પ્રથમ સત્રમાં કાલે આપણે ભગવાન ભાગવત છે એનું મહાત્મય સાંભળ્યું. મહાત્મ્યની જરૂરિયાત એટલા માટે જ પડે ભાઈ કે ભગવાનની જે મહત્તા છે ને આપણને ખબર પડે. આજના દિવસથી પ્રથમ સ્કંદથી શરૂઆત ભાગવતની થાય છે. અને ભગવાનના જે 12 સ્કંદો છે એમાં પ્રથમ સ્કંદ જેને ભગવાને અધિકાર લીલા બતાવેલી છે. કારણ કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ ભાઈ તો જ થાય કે જો આપણામાં અધિકાર હોય. જેવી રીતે આપણે વાહન હાંકવું હોય તો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ આપણી જરૂર પડે, એવી જ રીતના અધિકાર એટલે કે યોગ્યતા, લાયકાત આપણામાં જોઈ પેલા. અને એટલા જ માટે અધિકાર શબ્દ છે
બંનેને લાગુ પડે, શ્રોતા અને વક્તા. કારણ કે શ્રોતામાં પણ યોગ્યતા જોઈએ ભાઈ, અને તો જ કથા છે ને એની અંદર આપણને આનંદ આવી શકે બાપ. શ્રોતા અને વક્તા છે એની યોગ્યતા છે 3 પ્રકારની બતાવેલી છે શાસ્ત્રોની અંદર આપણા. એક તો ઉત્તમ પ્રકારની, બીજી છે મધ્યમ પ્રકારની, અને ત્રીજી છે સાધારણ પ્રકારની. ઉત્તમ પ્રકારની કેને કહેવાય? સુખદેવજી મહારાજ જેવા કથા વક્તા, પરીક્ષિત જેવા શ્રોતા છે ને એને ઉત્તમ પ્રકારના બતાવેલા છે. કારણ કે બંનેને છે શ્રીમદ ભાગવત છે એના પ્રત્યે, પરમાત્મા પ્રત્યે અનન્ય ભક્તિ છે બાપ. અને સંસારની અંદર જેને વિરક્તતા હોય, સંસાર પ્રત્યે કોઈ લગાવ ન હોય, અને બંને જણાને સુખદેવજી મહારાજ અને પરીક્ષિત બંનેને ભગવાનના દર્શન છે ને ગર્ભ અવસ્થાની અંદર થઈ ગયા છે બાપ. કાલે જ મેં તમને આપણે કથા થઈ હતી કે સુખદેવજી મહારાજ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે પિતા વેદવ્યાસજી એમ કીધું કે તું બહાર આવ. અને ત્યારે સુખદેવજી મહારાજે એમ કીધું કે તમે મને વરદાન આપો કે મને માયા છે લાગે નહીં. વ્યાસ મુનિ તો વિચાર કરે કે આવું માયાપતિ છે તો ભગવાન કૃષ્ણ છે, એ વરદાન હું તને ન આપી શકું. અને ત્યારે ભગવાનને વ્યાસ મુનિએ પ્રાર્થના કરેલી ને ભગવાને સુખદેવજી મહારાજને ગર્ભાવસ્થાની અંદર ભગવાનને દર્શન આપ્યા છે. અને આ બાજુ પરીક્ષિત રાજા છે એને પણ જ્યારે ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર હતા ત્યારે અસ્વસ્થામાં એ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડેલું એના તેજને લીધે એની જે બળતરા થતી હતી, અને ત્યારે ભગવાને ઉત્તરાના ગર્ભની અંદર પ્રવેશ કરી અને એનું રક્ષણ કર્યું હતું બાપ. મહર્ષિ વ્યાસ અને નારદ છે મધ્યમ પ્રકારના બનાવેલા છે. શુદ્ધ પુરાણી અને શૌનકાદિક ઋષિ મુનિઓ છે એ સાધારણ કક્ષાના વક્તા અને શ્રોતા બતાવેલા છે. તો પછી આપણે ક્યાં પહોંચીએ બાપ? શ્રોતા અને વક્તા બંનેને યોગ્ય બનવું જોઈએ. કારણ કે યોગ્યતા વગર છે કોઈ વસ્તુ આપણને મળી શકે નહીં બાપ. અને કદાચ જો મળી પણ જાય તો ટકે નહીં. સત્તા અને સંપત્તિ આપણે પ્રાપ્ત થઈ જાય, પરંતુ જો યોગ્યતા આપણામાં હશે તો જ એ ટકી શકશે આપણી પાસે. અને અયોગ્યના જો હાથમાં જાય તો શાસ્ત્ર અને શસ્ત્ર છે બંને વેર વિખેર કરી નાખે. વ્યક્તિના હાથમાં જ યથાર્થ છે, ઉપયોગ છે એ કરી શકે છે. અને એટલા જ માટે એક ભાઈ છે ગીતાના પ્રવચન કરતામાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે સર્વસ્વમ ચાહી હૃદય સન્નિવષ્ટો, કે ભગવાન એમ કહે છે કે હું સર્વના હૃદયની અંદર અંતર્યામી રૂપે રહું છું. પરંતુ આ મહારાજને પૂરતું જ્ઞાન ન હોવાથી એને એમ કહ્યું કે ચા કહે હું દરેકના હૃદયમાં રહું છું. વક્તાએ ભગવાનને સ્થાને ચાને મૂકી દીધી. એટલે શાસ્ત્ર છે જો અધિકારી વ્યક્તિ પાસે જાય
તો પણ એ જે શાસ્ત્ર છે એનો મર્મ છે ને એને ખતમ કરી નાખે બાપ. શસ્ત્ર છે પણ અયોગ્ય વ્યક્તિ પાસે જો જાય એ શસ્ત્ર છે પણ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. મોટો એક વૈજ્ઞાનિક ડોક્ટર આઇન્સ્ટાઈન જેણે અણુની શોધ કરી, ત્યારબાદ એ જ્ઞાન છે અયોગ્ય રાજકારણીના હાથમાં આવતા હિરોશીમા નાગાસાકીમાં જઈ અણુબોમ્બ ભેગો હતો અને વિધ્વંસ કરી નાખ્યું. હથિયાર છે તો ભગવાન રામ અને રાવણ બંનેના હાથમાં હતા, પણ રામે જે હથિયારનો ઉપયોગ કર્યો એ લોકો છે એની રક્ષા માટે કર્યો બાપ. અને જ્યારે રાવણે છે એને પોતાના શસ્ત્રનો ઉપયોગ છે લોકોને રંજાડવા માટે કર્યો છે. માણસની યોગ્યતા છે મહત્વની છે. આપણા ઋષિઓ છે અયોગ્ય વિદ્યાર્થીઓને શિષ્ય એટલા માટે જ બનાવતા નહોતા. યોગ્યતા વિના માગવું નહીં, યોગ્ય બની જવું એટલે આપોઆપ આપણને મળી જાય ભાઈ. અને ભગવાન પાસે ભાઈ મંદિરમાં બહુ જાય ને તો માગ ન કરવું, કારણ કે માગ બહુ કોણ કરે ખબર? આપણને ભગવાન કરતા એ વસ્તુ છે એની પર વધારે પ્રીતિ છે એવું સાબિત થાય. માગવામાં તો ભગી માગનાર આપણને ગમતો નથી. કદાચ આપણી પાસે કોઈ આવે ને એમ કે ભાઈ મને 500 રૂપિયા આપ, ઘડીએ ઘડીએ એમ કે 500 રૂપિયા આપ, તો આપણને ગમે ખરું? તો ભગવાન પાસે આપણે ઘડીએ ઘડીએ માગીએ તો ભગવાનને ક્યાંથી ગમે બાપ? પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં તો એમ કીધું છે કે હરિ પાસે ન માગીએ, માગે પસ્તાવો થાય, ઉદાસી આવે નાથને વ્યાપાર સરીખું ગણાય. વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં એટલા જ માટે, પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં તો એમ કીધું છે કે માનતા રાખવાની પણ મનાઈ છે. કારણ કે ભગવાન છે માગશો તો પૈસા આપશે, નહીં માગો તો લક્ષ્મી આપશે આપણને. પૈસામાં ને લક્ષ્મીમાં બહુ ફેરો. લક્ષ્મી છે ને એક તો દોલત છે, એક લક્ષ્મી છે ને એક મહાલક્ષ્મી છે. 3 પ્રકારની છે. દોલત કોને કહેવાય? જ્યારે આવે ને ત્યારે પાછળ આપણે વહામાં લત મારે એટલે માણસ ટટાર થઈ જાય, અને જાય ને ત્યારે છાતીમાં લત મારે માણસ છે બેવડો વળી જાય. કહેવાનો મતલબ છે અભિમાન એટલું આવી જાય માણસ. અને પૈસો ને લક્ષ્મીમાં તફાવત એટલો છે ભાઈ કે દવામાં, કોર્ટ કચેરીમાં, હોટલોમાં જે વપરાય ને એને પૈસો કહેવાય. અને જે ધાર્મિક આવા કર્મો હોય એની અંદર જો વપરાય તો એને લક્ષ્મી કહેવાય. આવા ભાગવત કથાઓ થતી હોય અથવા તો કોઈ ભૂખ્યા હોય એને કાંઈ તમે રોટલો દેતા હો, કોઈ કદાચ ગરીબ માણસ હોય, ભણી શકતો ન હોય, પોતે હોશિયાર હોય તો ભણવા માટે પૈસા ન હોય, અને એને કદાચ પણ તમે જો કંઈ સહાય કરો ને એ પણ લક્ષ્મી છે. અને એટલા જ માટે ભક્તિ કરીને બદલામાં ભગવાન પાસે માગવું હોય તો વેપાર થયો કહેવાય. ભગવાનના પ્રભસ્કંદની અંદર અધિકાર લીધા છે, ને એટલા જ માટે કે જે ક્ષેત્રમાં આપણે હોઈએ એની અંદર લાયક બનીએ. મા બાપ હોઈએ તો એવા મા બાપ બનીએ કે આપણી આજ્ઞા છે ને આપણો દીકરો કોઈ દી ઉથાપે જ નહીં. આપણે એવું એને શીખવીએ. અને પુત્ર છે એ પણ એવો લાયક બને કે માતા પિતાનું એક એક અક્ષર હોય એનું પાલન કરે. મા બાપને એક અક્ષર પણ તેને કેવો ન પડે. સાહિત્યકાર છો તો એવું સર્જન કરો
કે તમારું સાહિત્ય છે લોકોના ઘડતરમાં નવી દિશા આપનાર બને. મહર્ષિ વ્યાસ છે એને ભાગવત લખ્યું છે અને એ જ ભાગવત છે આજે આપણને હજારો લોકોને વારંવાર આપણે સાંભળીએ છીએ છતાં પણ આપણે ધરાતા નથી બાપ. ભાગવતનું મંગલાચરણ સુંદર છે. 3 મંગલાચરણો બનાવેલા છે. વ્યાસ મુનિ આપણને સૂચવે છે કે દિવસની અંદર 3 વખત ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ બાપ. સવાર, બપોર અને સાંજ. કાલે મેં વાત કરી એવી રીતના ભગવાનને આપણે યાદ કરવા જોઈએ. સવારનું પહેલું મંગલાચરણ છે. કદાચ આપણને મંત્રો ન આવડે તો કાંઈ નહીં, મંત્રની કાંઈ જરૂર નથી. ભગવાન છે ને એ ભાવના ખાલી ભૂખા છે. તમે મનથી ભગવાનને ખાલી પ્રાર્થના કરો ને એટલે ભગવાન તમારી પ્રાર્થના સ્વીકારી જ લે બાપ. તમને કદાચ એમ થાય કે તમે તો ગોર બાપા છો ને તમને મંત્ર આવડતા હોય ને આ આવડતું હોય, મંત્ર કઈ જરૂરિયાત જ નથી. હું તો એમ કહું કેવલ અને કેવલ આપણો ભાવ છે ને એ શુદ્ધ હોવો જોઈએ બાપ. કારણ કે ભાવ છે ને ત્યાં જ ભગવાન આવે. ગર્ગાચાર્ય મુનિ જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું નામકરણ કરવા ગયા ને પછી તો નંદરાજા એમ કીધું કે તમે આજે રોકાઈ જાઓ, કારણ કે ભૂદેવ આવ્યા, લાડવા ખાઈને જાઓ એમ. એટલે ગર્ગાચાર્ય મુનિ છે બપોરના જમવા માટે બેઠા અને ભગવાનને 2 હાથ જોડીને યાદ કર્યું કે લાલા અમારો પ્રસાદ તું જમી જા. બાલકૃષ્ણ પોતાના ભાખોડિયા ભરતા ભરતા આવે છે અને એમાં ખાઈ જાય છે, કોળીઓ ભરે. જશોદાને એમ થયું કે આ તો આ આપણા છે ભૂદેવ છે એને જમવાનું હેઠું કરે છે. એટલે ભગવાન બાપ છે ને ભાવથી જમે. સુદામાના તાંદુલી ભગવાન ખાય, વિદુરની ભાજી ખાય, 56 ભોગને તજીને ભગવાન ભાજી ખાય. અને એટલા જ માટે ત્રણ વખત યાદ કરવાના. તો પેલું કે સવારે ઉઠતાની સંગાત, સવારે ઉઠતાની સંગાત, સવારે સુણજો ઋષિ મુનિઓનો સાદ, સુણજો ઋષિ મુનિઓનો સાદ. નર્મદા 3 વાત રાત જોયા આપણે, આપણે 3 વાત રાખીએ યાદ, આપણે 3 વાત. સુણજો ઋષિ રે મુનિઓનો સાદ, સુણજો ઋષિ મુનિઓનો સાદ, આપણે 3 વાત રાખીએ યાદ. સવારના ઉઠીએ એટલે ભગવાનને આપણે યાદ કરવાના, ઋષિ મુનિઓના જે શબ્દો છે એને યાદ કરવાના. ભગવાનનું નામ સ્મરણ કરવું. શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. કાંઈ ના આવડે ઓમ નમઃ શિવાય, કાંઈ ના આવડે રામ રામ તો આવડે ને બા. પછી બપોરે ભોજન માનજો પ્રભુનો પ્રસાદ,
ભોજન માનજો પ્રભુનો પ્રસાદ તો તેથી આવશે મીઠો સ્વાદ તેથી આવશે મીઠો સ્વાદ જમતા કરજો કનૈયાને યાદ જમતા કરજો કનૈયાને યાદ આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ આપણે પહેલા સ્મરજો શ્યામ સોતા પહેલા સ્મરજો શ્યામ સોતા ઈસના ઘોડે ખરો આરામ ઈસના ઈશના ઘોડે ખરો આરામ ઈશના તન મન ધરજો પ્રભુજીને પાસ તન મન ધરજો પ્રભુજીને પાસ આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ તન મન પ્રભુજીને પાસ તન મન ધરજો પ્રભુજીને પાસ આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ જય હો બને પાડજો કોઈને પાડે ને પાપ લાગે મારી આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ આપણે ગમીએ પ્રભુજીના ગાન આપણે ગાયે પ્રભુજીના ગાન આપણે ત્રણ વાત રાખીએ યાદ આપણે
કીધું ને એમ 3 વાત યાદ રાખવાની બાપ. શ્રીમદ ભાગવત પ્રથમ સ્કંદની અંદર વ્યાસ મુનિ આપણને પહેલા શ્લોકની અંદર સમજાવે છે કે જનમાન દશયમ યતોન્યાદે ત્વાદે દૃષ્ટમ સ્વરમ સ્વરાહ તેનમ બ્રહ્મ યદામાન કવયે મોહયન્તે યતઃ શુરયઃ તેજોં વારિમુદાં યથા વિનિમયો યતરં ત્રિસંગમ મુષા ધામનાં સ્વેન સદા નિહસ્ય કુકઃ कि सतयं परं धीमहि સત્યમ પરમ ધીમહિ. બાકી આ તો ભગવાન કૃષ્ણનું ભાગવત છે, એમાં લખવું છે ને કૃષ્ણમ પરમ ધીમહિ, રામમ પરમ ધીમહિ, શિવમ પરમ ધીમહિ. પણ આમાં લખ્યું સત્યમ પરમ ધીમહિ. પરમ સત્ય એવા પરમાત્માનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. ધ્યાન હંમેશા સત્યનું જ હોય બાપ. અસત્યનું ધ્યાન છે ને એ કરવાનું હોય જ નહીં ક્યારે. અસત્ય શું? સંસાર છે ને અસત્ય છે, સ્વપ્ન જેવો છે. મહારાજા જનક છે ને એક દિવસ સપનું એને આવ્યું બાપ. સ્વપ્નની અંદર પોતાની જે બધી સંપત્તિ હતી બધી લૂંટાઈ ગઈ. જનક રાજા છે, રસ્તા પર ભીખ માગે છે. જનક રાજાની આંખ ખુલે ને જુએ ને તો વિચાર કરે આ તો સ્વપ્ન છે. બધા જ પોતાના જે ભૂદેવો હતા એને બોલાવે છે. પંડિતોને પૂછ્યું કે આ મને સ્વપ્ન આવ્યું છે, શું સાચું કે ખોટું? બધા જ પંડિતો છે મૂંઝાઈ ગયા. ત્યારે અષ્ટાવક્ર મુનિ ત્યાં આવ્યા છે. અષ્ટાવક્ર મુનિને પૂછ્યું કે પ્રભુ આ છે શું, સાચું કે ખોટું? ત્યારે મુનિ એમ કીધું સાચું પણ છે અને ખોટું પણ છે. કેવી રીતના સાચું એ ખરું ને ખોટું એ ખરું? ત્યારે અષ્ટાવક્ર મુનિ એમ કીધું છે કે જ્યાં સુધી તમે સુતા હતા ને ત્યાં સુધી એ સાચું હતું, જ્યારથી તમે જાગી ગયા ત્યારથી આ બધું ખોટું થઈ ગયું. અને આપણે પણ એવી જ રીતના જ્યાં સુધી આ માયામાં સૂતેલા છે ને બાપ, ત્યાં સુધી આપણને આજે આ સંસાર છે એ સાચો લાગે. જ્યારે આપણે જાગી જાય, નરસૈયો છે, જલારામ ભગત છે, આ બધા જાગી ગયા બાપ. અને એટલા જ માટે એને સંસાર છે ને અસાર લાગતો. અને એટલા જ માટે ભગવાન એના કામ કરવા માટે સ્વયં ત્યાંથી એને ધક્કો થતો. આપણે પણ જે કઈ આ કર્મ કરીએ બાપ, જે કામ કરીએ છીએ ભગવાનના કામ ભગવાન ઉકેલે, આપણે એમ કહીએ. જોકે ઉકેલે તો ભગવાન જ છે, પણ માથે આપણે લઈને ફરીએ. બોલો વ્યાસ મુનિ છે, સત્ય સ્વરૂપ પરમાત્મા કેવા છે? જન્માદશ્યમ યદોન્વિત્યામ, જેના અંદર જગતનો આવિર્ભાવ થયો ભાઈ. હજારો તણખલા નીકળે એમ ઈશ્વરને એકમાંથી અનેક થવાની જ્યારે ઈચ્છા થઈ ત્યારે પરમાત્માના
એ શરીરમાંથી અનંત કોટી બ્રહ્માંડો નીકળ્યા છે. આપણને પ્રશ્ન એ થાય કે ભગવાનમાંથી જો અનંત કોટી બ્રહ્માંડો નીકળ્યા તો પછી ભગવાન છે પૂર્ણ કઈ રીતના? કારણ કે આપણા ઉપનિષદો આપણને એમ કહે છે કે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમિદઃ પૂર્ણાદ પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાયમ પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ભગવાન એમ કે હું જ પૂર્ણ છું. કારણ કે 500 રૂપિયાની કદાચ નોટ હોય, 500 રૂપિયા હોય, એમાંથી 1 રૂપિયો જો આપણે એમાંથી લઈ લઈએ, 500 રૂપિયામાંથી કદાચ 500 રૂપિયા બધા ભેગા કરેલા હોય, એમાંથી 1 રૂપિયો કદાચ આપણે લઈ લઈએ તો 500 પૂરા ન કહેવાય, કહેવાય ખંડિત કહેવાય. તો ભગવાન એમ કે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણાદ પૂર્ણમુદચ્યતે. આપણા ઉપનિષદો એમ કહે છે